Praise the Lord. Greetings to you all, my dear brothers and sisters. Thanks for giving this opportunity. Pastor Anuji, praise the Lord. I'm really happy to share the word of God here. Really, it is a blessed day for me. Really have a wonderful Sunday. Praise the Lord, each and everyone in Jesus' name. ఏసై నామని అవకాశం ఇచ్చిన పాస్టర్ అనుజ్ గారికి అలాగనే ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానండి. అలాగనే ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీ అందరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. గాడ్స్ ఫేవర్ మినిస్ట్రీస్ గ్రూప్ వెల్కమ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అండి, వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Master. Thank you, my Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord, Andy. Praise the Lord. Once again, praise the Lord. Really. Yeah, thank you, Jesus. Hope you are all safe and you are good. I am always praying for your group also. మీ అందరి గురించి నేను అనుదినము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నానండి. మీ గ్రూప్ గురించి కూడా నేను ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నాను. యా, ప్రైజ్ ద లార్డ్. Yes, God's grace, favor, global ministries. Thank you, Pastor. Pastor G, praise the Lord. Thank you for inviting me today for this live. Thank you once again. Thank you so much. Okay, really, I'm really happy to share the word of God here once again in Jesus' name. All the glory to Jesus. All the glory to Jesus forever. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, let's have a prayer and let's start the word of God. మనం ప్రార్థన చేసుకొని మరి వాక్యాంశాల్లోకి వెళ్ళిపోదామండి. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ అనుజీ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Yes, all the glory to Jesus. Thank you for invitation. Thank you. Love you all the group, all the group members, those who are watching today Facebook live. Love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Really, I'm really happy to meet you all once again. And Pastor Anuji, and he was a very good man of God. Really, I'm really happy to be in his group. Really, I'm happy for this. Okay, so let's start with a prayer and start with a word of God. Today is my Telugu sermon. Yes, thank you. Yeah, all the glory to Jesus. Thank you. Okay. Yeah, thank you. It's my privilege to be in your group. All the glory to Jesus. Praise the Lord. Once again, thanks for invitation and thank you for your love towards me, and thank you once again. All the glory to Jesus. We are all the one body of Christ, so I'm really happy for this. So okay, let Jesus will bless this God's favor global ministry groups in a high international, more than international level in Jesus name. Amen. So let's do the prayer. Okay, pray. Let's do the prayer. Have a wonderful prayer. Let's pray. Okay, please close your eyes and let's do the wonderful prayer and praise the Jesus. Okay, praise the Lord. Okay, before that I want to sing only one small song, then we can start. यीशु मसीहा तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों के झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं, हम गाए हो सनम ओ राजा होगा है ही राजा, तेरी महिमा होवे सदा, हम गाए हो हमारा खुदा, प्यारे पिता हमें क्यों इतना प्यार कर लिया, हमें पापों को चुराने को अपने बेटे को कुर्बान किया, प्यारे पिता हमें क्यों इतना प्यार कर लिया, हमें पापों को छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए हो होसाना ओ राजा होगा है ही राजा, तेरी महिमा होवे सदा, हम गाए हो हमारा खुदा, यीशु मसीहा तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरण
चरणों के झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं यीशु मसीहा. Thank you for listening. Actually, before I start the preaching, I love to do the worship. That's because I sing only the small song. So all the glory to Jesus. Hope you like my song. Thank you. Praise the Lord. Okay, let's do the prayer. Okay, please close your eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for giving this day. Thank you, Lord. Thank you, my master. Loria Rabba Shia Rabba Orika Bashalandrin Yoria Ramashika Rabba Baba Orika Rabba Shalandrin Yoria Rabba Baba Rikana Samandrin Yotri Ria Rabba Baba. Thank you, my master. Bless this all the group data in Jesus' name. Bless all this page in Jesus' name, Father. And bless the pastor Anuj and use him more. Glorify your name more in Jesus' name, Father. Thank you, Father. Thank you because your grace today I came here, Father. But thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, those who are watching today this Facebook live, those who are watching this preaching today, Father, be filled with the Holy Ghost. This preaching will be, this sermon will be there, Father, in English and Telugu. And those who are listening, let their heart will be melted today in Jesus' name. Let everyone will glorify your name in Jesus' name. Let everyone heart will be turned towards you in Jesus' name. Everyone today, let all the people get the repentance heart today in Jesus' name, Father. Jesus, you're coming very soon. Let everyone prepare for your rapture. In Jesus' mighty, glorious name we pray. Amen. Yeah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, so let's start with the word of God. Okay. Isaiah 61 chapter. Isaiah 61 chapter andi. Now I am going to preach the two languages. Those who does not understand the Telugu, then I am going to preach for you in English. So English, then I will translate in Telugu. Okay, this is the gift of the Jesus that Jesus was given me. So I want to continue through by that. Okay, so all the glory to Jesus. Okay, let's start with a Telugu word. ప్రభువగు యెహోవా ఆత్మ నా మీదికి వచ్చి ఉన్నది. ప్రభువగు యెహోవా ఆత్మ నా మీదికి వచ్చి ఉన్నది. హల్లెలూయా. In English, the spirit of the Lord God. Okay, the spirit of the Lord God is upon me. Right now the spirit of the Lord is whom it is there. ఎవరి దగ్గర ఉందండి ఈ ఆత్మ? whom ఎవరి మీద ఉందండి? the spirit of the Lord, ప్రభువగు యెహోవా ఆత్మ whom having right now ఎవరి మీద ఉందండి? it is in you. ఇప్పుడు నీలో ఉంది. it is dwelt in you. ఈ రోజు ఇది నీలో ఉంది. it is working upon you. అది నీలో ఉంది. now the Holy Spirit God is dwells in you. hallelujah. amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు నీలో నివసిస్తూ ఉన్నాడండి. hallelujah. he is not in the temples. ఆయన ఏదో గుళ్ళల్లో లేడు. he is not in the churches. ఆయన ఏదో మందిరాలలో లేదు. where the Holy Spirit God stays, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడున్నాడండి? in your heart. నీ హృదయంలో ఉన్నాడు. in your heart, my dear friends, my dear brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, నా స్నేహితులారా, ఎక్కడున్నాడండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు? in you, నీలో ఉన్నాడు. he dwells upon you. నీలో నివసిస్తున్నాడు. but you are not recognizing that. కానీ నువ్వు అది గ్రహించట్లేదు. you are not recognizing that. నువ్వు అది గ్రహించట్లేదు. if you recognize that, అది నువ్వు గ్రహిస్తే, then you will not commit any sin in your life. నీ జీవితంలో ఎలాంటి పాపం మీరు చేయరండి. when you recognize that Holy Spirit God is in you, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉన్నాడని నువ్వు గ్రహిస్తే, so you will run away out of the sin. నువ్వు పాపంలో నుంచి పారిపోతావు. hallelujah. you will run away. నువ్వు పారిపోతావండి. am I right? మీరు పారిపోతారు కదండి. but the people is not recognizing today. దాని ఎవరు కూడా ఈ రోజు గుర్తించట్లేదండి. the people are thinking, ఏమనుకుంటున్నారంటే, about the Holy Spirit God, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి అడుగుతున్నాడు. he is just a wind. ఆయన ఒక గాలి. what the people thought, ఏమనుకుంటున్నారండి మనుషులు? he is just the wind. అతను ఏదో ఒక పెద్ద గాలి, and he is just the fire. ఆయన ఒక అగ్ని అయి ఉన్నాడు. that's it. అంతే. no need to glorify the Holy Spirit God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనమేమి ఆరాధించక్కర్లేదు అంటున్నారండి. టుడే ఐ వాంట్ టు సే, ఈరోజు నేను చెప్పబోతున్నాను వాట్ ద బైబిల్ సేస్. వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, Holy Spirit God is not only the wind. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదో గాలే కాదండి. not
నాట్ ఓన్లీ ద ఫైర్, అగ్గే కాదండి, హీ ఈస్ ద పర్సన్, ఆయన ఒక వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. అండ్ హీ ఈస్ ద ట్రినిటీ ఆఫ్ ద గాడ్, ఆయన త్రియేక దేవుళ్ళలో ఒక దేవుడుగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు జీసస్. హల్లెలూయా, ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసుకి మహిమ కలుగును గాకండి. సో దిస్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, when Jesus was there in this world, యేసయ్య ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు he was came upon him, ఆయన మీదకి వచ్చాడండి. ఎవరి మీదకి వచ్చాడండి? అపాన్ జీసస్, యేసయ్య మీదకి వచ్చాడండి. దట్స్ ద కాజ్. అందుకే ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాక్యంలో we are seeing, మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, the spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me. ప్రభువగు యెహోవా ఆత్మ నా మీదకి వచ్చి ఉన్నది. ప్రభు, దీనులకు సువర్తమానం ప్రకటించుటకు యెహోవా నన్ను అభిషేకించెను. హల్లెలూయా, ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. హల్లెలూయా. See, the spirit of the Lord is upon you right now. ఈ రోజు నీలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడండి. That's the cause. అందుకే we are preaching the word of God. మనం దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం. We are proclaiming the word of the God all over the world. ప్రపంచంలో యేసయ్య సువార్తని మనం ప్రకటిస్తూ ఉన్నామండి. All the glory to Jesus. The spirit of the God, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, the Holy Spirit God, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. When Jesus is in this world, ఈ లోకంలో యేసయ్య ఉన్నప్పుడు Holy Spirit God is came upon the Jesus. యేసయ్య మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి వచ్చారండి. హల్లెలూయా, ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాకండి. బట్ వై ద పీపుల్ is not recognizing the Holy Spirit works? ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కార్యాలను ఎందుకు అంగీకరించట్లేదు? Why the people are thinking the bad about the Holy Spirit God? ఎందుకు చెడుగా అనుకుంటున్నారు? Why many denominations is not agreeing the Pentecostal revival fire? ఎందుకు పెంతికోస్తు పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిని ఎన్నో డినామినేషన్ త్రోసివేస్తున్నారండి? యు నో వన్ థింగ్, మీకు తెలుసా, ఇఫ్ వి డోంట్ అగ్రీ ద ట్రినిటీ ఆఫ్ గాడ్, త్రియేక దేవుని మనం అంగీకరించకపోతే, ఇఫ్ వి డోంట్ అగ్రీ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నువ్వు అంగీకరించకపోతే, యూ కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. పరలోక రాజ్యంలో నీకు స్థానం లేదు. You have to know that, నువ్వు తెలుసుకోవాలి. when Jesus is there in this world, యేసయ్య ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు, he need the Holy Spirit fire, పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని ఆయనకి కావాలండి. and today in you, ఈ రోజు నీలో, to proclaim the word of God, దేవుని వాక్యం ప్రకటించడానికి, to deliver the demons, దురాత్మని వెళ్ళగొట్టడానికి, to preach the word of God all over the unreached places, ఎక్కడెక్కడో అన్రీచ్ గా ఉన్న మారుమూలలకు వెళ్ళిపోవాలంటే, you need the Holy Spirit fire. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నీకు కావాలి. be filled with Holy Spirit fire today. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని చేత నువ్వు నింపబడాలంటే, without the Holy Spirit God, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నువ్వు లేకుండా you cannot do anything. నువ్వేం చేయలేవు. you cannot do anything. నువ్వేం చేయలేవండి. You cannot take the step. నువ్వు ముందుకు వెళ్ళలేవు. You need the Holy Spirit power. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నీకు కావాలి. To deliver the heartbroken people, హృదయం పగిలిపోయిన వాళ్ళని విడుదల చేయడానికి, to destroy the demonic kingdoms, దురాత్మల క్రియలని, demonic powers, అపవాది క్రియలని, to destroy them, వాటి పతనం చేయాలి. to destroy all the demon kingdoms, అపవాది దుర్గాన్ని పడగొట్టాలంటే, you need the Holy Spirit God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కావాలండి. you need the Holy Spirit fire. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నీకు కావాలండి. let's see the word of God. ఇంకా దేవుని వాక్యం చూద్దామండి. okay, because the Lord has anointed me to bring the good news the poor. ఇక్కడ ఏముంది అని అంటే, ఏమనంటే, దీనులకి సువర్తమానం ప్రకటించుటకు యెహోవా నన్ను అభిషేకించెను. God is anointed you, my dear friends. స్నేహితులారా, యేసయ్య మిమ్మల్ని అభిషేకించి ఉన్నాడు. my dear brothers and sisters, సహోదరి సహోదరుడా, యేసయ్య నిన్ను అభిషేకించి ఉన్నాడు. He was anointed you with the Holy Ghost fire. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని చేత అభిషేకించి ఉన్నాడండి. హల్లెలూయా. not with the normal person. you're not the normal person. నువ్వేమో నార్మల్ వ్యక్తివి కాదు. you're not the normal person. నువ్వేదో నార్మల్ వ్యక్తివి కాదండి. You are the anointed man of God, anointed woman of God. నువ్వెవరివి అంటే, those who are watching today this live, ఈ లైవ్ చూసిన మీరందరూ ఎవరంటే, యేసయ్య చేత అభిషేకింపబడిన అభిషక్తులు, అభిషేకం పొందిన సేవకులు, సేవకురాళ్ళై ఉన్నారండి.
యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ దట్. నువ్వు అది అంగీకరించాలి. ఈవెన్ ద బిలీవర్స్, విశ్వాసుల మీదకి కూడా ద హోలీ స్పిరిట్ వాట్ విల్ కమ్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వస్తాడు. ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ విల్ కమ్, వస్తాడండి. టుడే హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ సేస్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు ఏమంటున్నాడంటే, కమ్ టు మీ, నా దగ్గరికి రా. I will fill you with my anointment. నా అభిషేకంతో నేను నింపుతాను అని హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ సేస్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడండి. దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ టుడే ఫేస్బుక్ లైవ్ చూసిన మీ అందరికీ చెప్తున్నాడు, టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనాయింట్ యూ. ఈరోజు నేను అభిషేకించాలని కోరుతున్నాను. ఐ వాంట్ యు అనాయింట్మెంట్, నేను అభిషేకించే ఫైర్ అనాయింట్మెంట్, అగ్ని అభిషేకం నీకు ఇవ్వాలని కోరుతున్నానని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు. మై డియర్ సన్, నా ప్రియ కుమారుడా, మై డియర్ డాటర్, నా కుమార్తె, డోంట్ బి ఇన్ ద వరల్డ్ వే, లోకంలో ఉండొద్దు. డోంట్ బి లైక్ ఏ వరల్డ్ పర్సన్, లోకానుసారంగా ఉండొద్దు. బి ఫిల్డ్ విత్ అనాయింటింగ్, అభిషేకంతో నింపబడమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి ఉన్న వారందరినీ పిలుస్తున్నాడండి. ఎవ్రీ బిలీవర్, ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి, నాట్ ఓన్లీ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, నాట్ ఓన్లీ ద ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్, దైవ సేవకుల మేమే కాదు, మీరు కూడా యు హావ్ టు ఫిల్డ్ విత్ అనాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో నింపబడాలంటే దట్ ఈస్ ద జీసస్ విష్. అదే యేసయ్య ఇష్టమై ఉన్నది. దట్ ఈస్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ విష్. అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఇష్టమై ఉన్నది. యు హావ్ టు ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్. పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో నువ్వు నింపబడాలి. అండ్ యు హావ్ టు ఫిల్డ్ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హెవెన్లీ టంగ్స్. భాషలలో, దేవదూతల భాషలలో నువ్వు మాట్లాడాలి. యు హావ్ టు ప్రొఫెసై, నువ్వు ప్రవచించాలి. యు హావ్ టు సీ ద విజన్స్, నువ్వు దర్శనాలు చూడాలి. అండ్ యు హావ్ టు డిస్ట్రాయ్ ద కింగ్డమ్స్ ఆఫ్ ద డీమన్స్. అపవాది దుర్గాలు త్రూబయ్యు నీ ద్వారా పడగొట్టబడాలి అనేదే యేసయ్య కోరిక అయి ఉన్నదండి. హల్లెలూయా, దట్ ఈస్ ద జీసస్ విష్. అదే అండి యేసయ్య కోరిక. దట్ ఈస్ ద జీసస్ విష్. అదే అండి యేసయ్య కోరిక. సింప్లీ సిట్టింగ్ ఇన్ ద హౌస్, ఇంట్లో కూర్చొని, టు బి ఏ హౌస్ వైఫ్, భార్యగా, టు బి ఏ హస్బెండ్, భర్తగా, టు డూ ద జాబ్, టు బి ఏ జాబ్ హోల్డర్, మరి ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తిగా. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. అది కాదండి. వై యు బోర్న్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ఈ లోకంలో నువ్వు ఎందుకు జన్మించావంటే దేర్ ఈస్ అ పర్పస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితంలో ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉంది. జీసస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వండర్ఫుల్ పర్పస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. యేసయ్య నీ జీవితంలో ఎంతో ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నాడండి. సింప్లీ బీయింగ్ ద జాబ్ హోల్డర్, ఉద్యోగస్తుడుగా, డూయింగ్ ద మ్యారేజ్, పెళ్లి చేసుకొని, సెటిలింగ్ ఇన్ ద లైఫ్, పెళ్లి చేసుకొని, హ్యావింగ్ ద కిడ్స్, ఇళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకుంటూ, దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. అది కాదండి. దట్ ఈస్ జస్ట్ ద హ్యూమన్ న్యాచురాలిటీ. అది మనుషుల స్వభావం అండి. దట్ ఆల్ ద మ్యాన్ కైండ్ ఈస్ డూయింగ్ దట్. ప్రపంచమంతా అదే చేస్తున్నారు. బట్ కానీ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్, క్రైస్తవుడిగా, యూ హ్యావ్ ద జాబ్, నీకు ఉద్యోగం ఉంది. యూ హ్యావ్ టు డూ ద డ్యూటీ. నువ్వు ఉద్యోగం చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద డ్యూటీ? ఏం ఉద్యోగం చేయాలండి? జీసస్ డ్యూటీ, యేసయ్య ఉద్యోగం. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ద గాడ్. నువ్వు యేసయ్య కోసం పని చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్రొక్లైమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ప్రపంచమంతా వెళ్ళి యేసయ్య సువార్తని ప్రకటించాలి. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ జాబ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్. ఈరోజు అలాంటి అద్భుతమైన ఉద్యోగం మీరు కలిగి ఉన్నారండి. వై జీసస్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్? యేసయ్య లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడండి? Why Jesus came to this world? Can anybody say here? ఇక్కడ ఎవరైనా చెప్తారా యేసయ్య ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చాడో? Why Jesus came to this world? ఎందుకు వచ్చాడండి? Why he was came? ఎందుకు వచ్చారండి? Why Jesus came to this world? To proclaim the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పడానికండి. టు డెలివర్ ద పీపుల్, మనుషుల్ని విడిపించడానికండి. టు డెలివర్ ద ఆల్ ద మ్యాన్ కైండ్ ఫ్రమ్ ద సిన్స్, పాపాల నుంచి విడుదల చేయడానికి యేసయ్య వచ్చి ఉన్నారండి. టు ప్రొక్లైమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి యేసయ్య వచ్చి ఉన్నారు. హూ ఇస్ దట్ గాడ్? ఆ దేవుని ఎవడు? జెహోవా గాడ్. యెహోవా దేవుని గురించి ప్రకటించడానికి జీసస్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్. యేసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్. వచ్చి ఉన్నారండి. సో యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఈరోజు. సో వై యూ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్? ఈరోజు ఈ లోకానికి నువ్వెందుకు వచ్చావంటే టు ప్రొక్లైమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. యేసయ్య వాక్యాన్ని చెప్పడానికి నువ్వు ఈ లోకానికి వచ్చావు. వై జీసస్ వాస్ అనాయింటెడ్ యూ టుడే? ఎందుకు యేసయ్య నేను అభిషేకించాడు? సింప్లీ సిట్టింగ్ అట్ హౌస్, ఇంట్లో కూర్చోడానికా? నో, యు హావ్ టు గో టు ద ఆల్ ద విలేజెస్, పల్లెటూర్లకి వెళ్ళాలండి. అండ్ యూ హావ్ టు ప్రొక్లైమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్. ప్రతి ఒక్క చోట నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పాలండి. దట్స్ ద కాజ్ జీసస్ వాస్ చూజన్ యు, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నా స్నేహితులారా. అందుకే యేసయ్య మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు. దట్స్ ద కాజ్ యు ఆర్ ద చూజన్. అందుకే నువ్వు ఎన్నుకోబడ్డావు.
here recording this chapter, ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఈ చాప్టర్ మీకు తెలుసా, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద జీసస్ క్రైస్ట్. ఈ మాటలు ఏంటివో తెలుసా అండి, ఇవన్నీ యేసయ్య గురించి చెప్పబడుతున్నాయి. లెట్స్ లిజన్, ఇంకా చూద్దాం. ఓకే, He has sent me to bind up the heartbroken. ఏమి ఇంకా ఎందుకు పంపించాడండి? Why God is sent the Jesus? యేసయ్యని ఎందుకు పంపించాడండి? Why God sent the only one and only His Son? ఎందుకు తన ఏకైక కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపించాడు? Why today He was sent to you? ఈరోజు నిన్నెందుకు పంపించాడు అని అంటే, దీనులకు సువర్తమానం ప్రకటించుటకును, నలిగిన హృదయం గల వారిని దృఢపరచుటకును. నలిగిన హృదయము, those who are heart broken, కృంగిపోయి ఉంటారండి. హార్ట్ బ్రోకెన్, their heart is broken completely because యంగ్స్టర్స్, యవనస్తులు, they don't have the jobs, ఉద్యోగాలు లేకపోవచ్చు. And they are they are very a lot of the high depression, వాళ్ళు కృంగిపోయి ఉండొచ్చు. they don't know what to do, వాళ్ళకి ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు అండి. they are really vexed in their life, వాళ్ళ జీవితాలు అన్ని పోగొట్టుకుని ఉండొచ్చు. their parents are leaved them, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వదిలేసి ఉండొచ్చు. their family was leaved them, వాళ్ళు వదిలేసి ఉండొచ్చు. all are broken you today, అందరూ నిన్ను వెలివేసి ఉండొచ్చు. all are broken your heart today, ఈరోజు నీ హృదయాన్ని అందరూ గాయపరిచి ఉండొచ్చు. డోంట్ వరీ, ఏం బాధపడొద్దు. జీసస్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యు. యేసయ్య నీకు ఉన్నాడు. జీసస్ విల్ హీల్ యువర్ బ్రోకెన్ హార్ట్. యేసయ్య అంటున్నాడు, చెదిరిపోయిన నీ గుండెని ఈరోజు యేసయ్య స్వస్థపరుస్తానంటున్నాడు. హల్లెలూయా. జీసస్ విల్ destroy all the demonic powers around you. నీ చుట్టూ ఉన్న అపవాది శక్తులన్నిటిని లయపరుస్తానని యేసయ్య చెప్తున్నాడండి. టుడే వరల్డ్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ COVID-19 వైరస్. ఈ COVID-19 వైరస్ చూసి అందరూ భయపడుతున్నారు. ఆల్ ఆర్ హార్ట్ బ్రోకెన్, అందరూ గుండె పగిలిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారు. నో నీడ్ టు ఫియర్, భయపడక్కర్లేదండి. బికాజ్ ఎందుకంటే యు ఆర్ ఇన్ ద అనాయింట్మెంట్, నువ్వు అభిషేకంలో ఉన్నావు. యు ఆర్ క్యారింగ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. నువ్వు యేసయ్య సన్నిధిని నువ్వు మోసుకెళ్తున్నావు. యు ఆర్ క్యారింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మోసుకొని వెళ్తున్నావు. యు ఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని చెప్తున్నావు. సో నో నీడ్ టు ఫియర్, భయపడక్కర్లేదు. no need to fear for any virus. ఎలాంటి వైరస్ కి నువ్వు భయపడక్కర్లేదు. no need to fear for the financial crisis, అప్పుల బాధకి నువ్వు భయపడక్కర్లేదు. no need to fear for the court cases కి నువ్వు భయపడక్కర్లేదు. no need to fear for the death, మరణానికి నువ్వు భయపడక్కర్లేదు. బికాజ్ ఎందుకన్నానంటే యు ఆర్ క్యారింగ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఎవరివి నువ్వు అన్నానంటే, నువ్వు యేసయ్య సన్నిధిని మోసుకొని వెళ్తున్నావండి. యువర్ డైలీ, ఈరోజు ఏం చేస్తున్నావు? రోజు డైలీ యువర్ రిసీవింగ్ ద అనాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. అనుదినం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకాన్ని నువ్వు పొందుకుంటూ ఉన్నావండి. వెన్ యూ రిసీవ్ ద అనాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకాన్ని నువ్వు పొందుకుంటున్నప్పుడు, సో నువ్వు నో నీడ్ టు ఫియర్ ఫర్ ద డెత్, మరణానికి భయపడక్కర్లేదు. నో నీడ్ టు ఫియర్ ఫర్ ద డెత్, మరణానికి భయపడక్కర్లేదు. నాథింగ్ దిస్ కోవిడ్-19 కాదండి, ఎనీథింగ్, ఇంకా ఏదైనా, ఎనీథింగ్, ఎనీ డిజాస్టర్, ఏదైనా సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ కమ్, ఎనీ ప్లగ్, ఏ తెగులైనా రాని, నో నీడ్ టు ఫియర్, భయపడక్కర్లేదు. బికాజ్ ఎందుకంటే యు ఆర్ అండర్ ఆఫ్ ద జీసస్ వింగ్స్. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావంటే యేసయ్య రెక్కల కింద ఉన్నావు. సో టుడే యు హావ్ టు రికగ్నైజ్ దట్, దాన్ని నువ్వు అంగీకరించాలి. యు హావ్ టు అగ్రీ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అంగీకరించాలి. యు హావ్ టు అగ్రీ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ గిఫ్ట్స్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వరాలను నువ్వు అంగీకరించాలి. యు మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద రియాలిటీ, నిజాన్ని నువ్వు అంగీకరించాలండి. వెన్ జీసస్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్, యేసయ్య ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు dwelt in him, ఆయనలో ఉన్నారండి, ఆయనలో నివసించి ఉన్నారండి. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఇస్ దే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నారండి. సో జీసస్ వాస్ డన్ ద సైన్స్ అండ్ వండర్స్ త్రూ బై ద హోలీ స్పిరిట్ ఫైర్. మీ అందరికీ తెలుసా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకము శక్తితోటి యేసయ్య ఇంకా మహాద్భుతాలు చేసి ఉన్నారు. హల్లెలూయా. బికాజ్ ఎందుకంటే గాడ్ వాస్ సెండెడ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కూడా అక్కడ మనకు తండ్రి అయిన దేవుడు చూపిస్తూ ఉన్నారండి. సో యు హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, నువ్వు అది అంగీకరించాలి. యు హ్యావ్ టు నో దట్, అది నువ్వు తెలుసుకోవాలని ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్, వాక్యం చెప్తుంది. దోస్ ఆర్ ద హార్ట్ బ్రోకెన్, ఎవరైతే ఈరోజు నలిగిపోయి ఉన్నారో, మదర్ ఆర్ యు హార్ట్ బ్రోకెన్, తల్లి నువ్వు నలిగిపోయి ఉన్నావా, హృదయం పగిలిపోయి ఉందా? ఫాదర్ యు ఆర్ ద హార్ట్ బ్రోకెన్, నా తండ్రి నువ్వు నలిగిపోయిన బ్రోకెన్ అయిపోయి హృదయము చెల్లా చెదరైపోయి ఉందా, మనసు విరిగిపోయి ఉందా? ఆర్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, సహోదరులారా, ఆర్ యు హార్ట్ బ్రోకెన్? మీరందరూ కూడా హృదయం పగిలిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారా? డోంట్ వరీ, బాధపడొద్దండి. వరల్డ్ విల్
బ్రోకెన్ యూ. మరి ఏంటంటే లోకము నిన్ను హృదయాన్ని గాయపరుస్తుంది. మ్యాన్ కైండ్ విల్ బి హార్ట్ బ్రోకెన్ యూ. మానవులు అనే వాళ్ళు నిన్ను మనసుని గాయపరుస్తారు. బట్ జీసస్ నెవర్ హార్ట్ బ్రోకెన్ యూ. కానీ యేసయ్య ఎప్పుడు కూడా నీ హృదయాన్ని గాయపరచాడు. సో వాట్ ద బైబిల్ సేస్, ఇక్కడ ఏమంటుందండి, టు బ్రింగ్ గుడ్ న్యూస్ టు ద పూర్. బీద వాళ్ళకి సువర్తమానం చెప్పాలి. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద పూర్, యూ హ్యావ్ టు గో నియర్ టు ద పూర్. ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి మనం అందరము? వేర్ వీ హ్యావ్ టు గో, ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? నాట్ ఓన్లీ ద ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీ, ఇంటర్నేషనల్ సేవనే కాదండి మనం చేయాల్సింది. వీ హ్యావ్ టు డూ ద విలేజ్ మినిస్ట్రీ టు. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? పల్లెటూళ్ళల్లో కూడా సేవ చేయాలి. We have to proclaim the word of God over that all the villages. అక్కడ గ్రామాలలో ఉన్న వారికి కూడా యేసయ్య గురించి చెప్పాలండి. దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ. అది నీ ఉద్యోగం. యూ హ్యావ్ టు గో. నువ్వు వెళ్ళాలి. దట్స్ వై జీసస్ వాస్ అనాయింటెడ్ యు. అందుకే యేసయ్య నిన్ను అభిషేకించి ఉన్నారు. సింప్లీ నాట్ బీయింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫిగర్. ఇంటర్నేషనల్ ఫిగరే కాదండి. వీ హ్యావ్ టు గో టు ద విలేజెస్. మనం పల్లెటూళ్ళలోకి వెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు స్టే దేర్. అక్కడ మనం నిలిచి వీ హ్యావ్ టు ప్రొక్లైమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. అక్కడ కూడా మనము దేవుని గురించి చెప్పాలి. వీ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ ద సిన్. పాపం గురించి వాళ్ళకి చెప్పాలి. వీ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ ద డెలివరర్. విడుదల ఇచ్చేవారి గురించి మనం చెప్పాలి. హూ ఇస్ ద డెలివరర్? ఎవరండి విడుదల ఇచ్చేవాడు? జీసస్, యేసయ్య. అవర్ జీసస్, మన యేసయ్య. హీ విల్ డెలివర్ యూ. యేసయ్య నీకు విడుదల ఇస్తాడు. జీసస్ ఇస్ ద రియల్ గాడ్. యేసయ్య నిజమైన దేవుడని యు హావ్ టు ప్రొక్లైమ్ ద ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ప్రపంచమంతా చెప్పాలి. ఈవెన్ ద విలేజెస్. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళి చెప్పాలండి? గ్రామాలలో కూడా వెళ్ళి చెప్పాలి. సో ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాక. సో దట్స్ ద కాజ్ టు బ్రింగ్ గుడ్ న్యూస్ టు ద పూర్. హీ హాస్ సెంట్ మీ టు బైండ్ అప్ ద హార్ట్ బ్రోకెన్. ఎవరైతే బీదవాళ్ళు ఉంటారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాలి. అలాగే నలిగిపోయి ఉన్నవారు, ఎవరైతే హృదయం పగిలిపోయి ఉంటారో అక్కడికి వెళ్ళి కూడా నువ్వు యేసయ్య వర్తమానాన్ని చెప్పాలండి. ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాకండి. ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాకండి. దోస్ హూ ఆర్ ద హార్ట్ బ్రోకెన్. హృదయం పగిలిపోయి ఉన్న వాళ్ళు. మెనీ ఆర్ హార్ట్ బ్రోకెన్ టుడే. ఎంతో మంది హృదయాలు పగిలిపోయి ఉన్నారండి. యంగ్స్టర్స్ ఆర్ హార్ట్ బ్రోకెన్. మనుషులు ఎంతో మంది విధాలుగా. యు నో వన్ థింగ్, మీకు తెలుసా? ద యంగ్స్టర్స్, యవనస్తులు అనేవారు, దే ఆర్ థింకింగ్, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే దట్ ట్రూలీ దట్ బాయ్ లవ్స్ మీ. ఆ అబ్బాయి నన్ను నిజంగానే ప్రేమిస్తున్నాడు. దట్ గర్ల్ ట్రూలీ లవ్స్ మీ. ఆ అమ్మాయి నన్ను నిజంగానే ప్రేమిస్తుంది. సో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ ఈస్ ద లవ్. అదే ప్రేమ అనుకోని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ స్పాయిలింగ్ దేర్ లైఫ్. వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు పాడు చేసుకుంటున్నారండి. లవ్ ఈస్ హోలీ. ప్రేమ పరిశుద్ధమైనది. బట్ నౌ ద యంగ్స్టర్స్ లవ్, యవనస్తుల ప్రేమ ఎలా ఉంది? టైం పాస్ గా ఉందండి. దట్ ఈస్ నాట్ ద లవ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నా స్నేహితులారా, అది ప్రేమ కాదు. డోంట్ ఫాల్ ఇన్ దట్ పిట్ ఆఫ్ ద సాటాన్. ఆ సాతాను వేస్తున్న ఊబిలో మీరు పడిపోవద్దండి. దట్ ఈస్ నాట్ ద లవ్. అది ప్రేమ కాదు. లవ్ ఇస్ హోలీ. ప్రేమ పరిశుద్ధమైనది. నౌ ఇఫ్ యు బిలీవ్ దట్ గర్ల్, ఆ అమ్మాయిని నువ్వు నమ్ముకుంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏమవుతుందంటే షీ విల్ హార్ట్ బ్రోకెన్ యూ. ఆమె నీ హృదయాన్ని బద్దలు కొట్టేస్తుందండి. హీ విల్ హార్ట్ బ్రోకెన్. అతను ఏం చేస్తాడు? నీ హృదయాన్ని యాజ్ ఎ అమ్మాయిగా నిన్ను కూడా బద్దలు కొట్టేస్తాడు. వై? ఎందుకు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద లవ్. అది ప్రేమ కాదండి. దట్ జస్ట్ యూజింగ్ యువర్, దే వాంట్స్ యువర్ బ్యూటీ. దే డోంట్ నీడ్ యువర్ టు డూ ద మ్యారేజ్, టు సెటిల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. లైక్ దే డోంట్ లైక్ దట్. అది ఏంటంటే వారు ఏంటంటే నేను పెళ్లి చేసుకోవాలని కాదండి, జస్ట్ వారి శరీర కోరికలు తీర్చుకోవాలని వారు అలాగ ప్రేమ అని వెళ్ళిపోతున్నారు. నౌ ద యంగ్స్టర్స్, యవనస్తులు, వై దే ఆర్ కమిటింగ్ ద సూసైడ్. ఎందుకు యవనస్తులు వారు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారండి? బికాస్ ఆఫ్ ద లవ్ ఫెయిల్యూర్. ప్రేమలు విఫలమైపోయి, బికాస్ ఆఫ్ దే ఫెయిల్డ్ ఇన్ ద 10th ఎగ్జామ్స్. 10th క్లాస్ లో ఫెయిల్ అయిపోయామని. దే ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. వాళ్ళ జీవితంలో అన్ని పోగొట్టుకున్నారని. దే లాస్ట్ ద జాబ్. ఉద్యోగాలు వెళ్ళిపోయాయని. దే లాస్ట్ దేర్ పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోయారని. దే లాస్ట్ దేర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్, ప్రేయసి ప్రేమికుడు వెళ్ళిపోయారని. దే ఆర్ కమిటింగ్ ద సూసైడ్. ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారండి. దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. అది సత్యం కాదండి. సో వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ? యు హ్యావ్ టు గో. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి యు హ్యావ్ టు ప్రొక్లైమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పాలి. యు హ్యావ్ టు సే దట్ ఆల్ ద బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, అక్కడ ఉన్న సహోదరుల దగ్గరికి వెళ్ళి యు హ్యావ్ టు సే, చెప్పాలి, దట్ ఈస్ నాట్ ద లవ్. అది ప్రేమ కాదమ్మా. దట్ ఈస్ నాట్ ద లవ్. అది ప్రేమ కాదు. దట్ బాయ్ ఈస్ నాట్ లవింగ్ యూ. ఆ అబ్బాయి నిన్ను ప్రేమించట్లేదు. దట్ గర్ల్ ఈస్ నాట్ లవింగ్ యూ. ఆ అమ్మాయి నిన్ను ప్రేమించట్లేదు. యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. నువ్వు తెలుసుకోవాలి హూ ఇస్ ద రియల్ లవ్. ఎవరిదా నిజమైన ప్రేమ? డూ యు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద రియల్ లవ్? వాళ్ళని అడగాలి. మీరు నిజమైన ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు అని మీరు అడగాలండి. సో
దే విల్ సే, వాళ్ళు ఏమంటారు, మై లవర్ లవ్స్ మీ సో మచ్, నా ప్రేమకు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు, మై గర్ల్ ఫ్రెండ్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్ దే విల్ గివ్ దేర్ లైఫ్ టు మీ, వాళ్ళు ఏంటంటే వారి జీవితాన్ని నాకు ఇచ్చేశారు అని చెప్తారేమోనండి వాళ్ళు. సో అట్ ద టైం వాట్ యు హ్యావ్ టు సే, నువ్వేం చెప్పాలండి వారికి? నో, ఏంటి, ఇఫ్ దే ట్రూలీ లవ్ యూ, వాళ్ళు నిజంగా నేను ప్రేమిస్తే, సో దే ఆర్ రెడీ టు గివ్ దేర్ లైఫ్ ఫర్ యూ, నీకు వారి జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడితే, దెన్ ఏం చెప్తారండి వాళ్ళు, ఏమంటారండి, ఓకే ప్రూవ్ దట్, వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము ప్రూవ్ చేస్తాం, దే ఆర్ వెరీ గుడ్, మేము ఎంతగానో వాళ్ళు ఎంతో మంచి వాళ్ళని ప్రూవ్ చేస్తామని అని అంటారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు టెల్ వన్ హ్యాపెన్ ఎస్టర్డే, ఇట్ వాస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద న్యూస్లో ఒకటి జరిగి ఉన్నదండి, దాని గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను. దిట్స్ రియలీ హ్యాపెన్, నిజంగానే జరిగింది. ఓకే, ఇన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో ఇట్స్ బికమ్ ద వైరల్ అయిపోయింది. వన్ గర్ల్ ఈజ్ వెయిటింగ్ వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ ద వెడ్డింగ్ హాల్. ఒక సహోదరి, ఒక అమ్మాయి పెళ్లి రోజుల మరి పెళ్లి దినం రోజు ఆమె ఎదురు చూస్తూ ఉందండి. సో షీఈ్ వెయిటింగ్, ఆమె ఎదురు చూస్తూ ఉంది. హూమ్ షీఈ్ వెయిటింగ్, మీకు తెలిసి ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తుందో? షీఈ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్ బాయ్ ఫ్రెండ్. ఆమె తన ప్రేమికుడి కోసం ఎదురు చూస్తుంది. షీఈ్ టెల్లింగ్, ఆమె చెప్తూ ఉంది, హూ దోస్ హూ ఆర్ సిట్ ఇన్ దట్ బ్రైడ్, ఆ పెళ్లి కొడుకు చెప్తూ ఉంది, ఐ వోంట్ మ్యారీ యూ, నేను పెళ్లి చేసుకోను, మై బాయ్ ఫ్రెండ్ విల్ కమ్, నా బాయ్ ఫ్రెండ్ వస్తాడు, ప్రేమికుడు వస్తాడు, దెన్ హీ విల్ మ్యారీ, నన్ను వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటాడని చెప్పేసి షీ వాజ్ రాన్ అవే అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ మ్యారేజ్ హాల్. ఆమె పెళ్లి పీటల నుంచి లేచి, పెళ్లి హాల్ నుంచి లేచి పారిపోయిందండి. దట్ బాయ్ ఈస్ నాట్ కేమ్ ఎట్, ఆ అబ్బాయి రాలేదు, హర్ బాయ్ ఫ్రెండ్, ఆమె ప్రేమించిన వాడు రాలేదు, అండ్ హర్ లైఫ్ ఈస్ స్పాయిల్డ్, ఆమె జీవితం పతనమైపోయింది. ద మ్యారేజ్ ఈస్ స్పాయిల్డ్, ఆ పెళ్లి ఆగిపోయింది. ద బ్రైడ్ వాజ్ గాన్, మరి పెళ్లి కొడుకు వెళ్ళిపోయాడు. పేరెంట్స్ ఆర్ హార్ట్ బ్రోకెన్, తల్లిదండ్రుల హృదయం పగిలిపోయిందండి. దిస్ ఇస్ రియలీ హ్యాపెన్, ఇది నిజంగా జరిగింది. ఎస్టర్డే ఓన్లీ ఇట్స్ హ్యాపెన్, నిన్ననే మాత్రమే జరిగిందండి. ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్, నేను న్యూస్లో చూసాను. వాట్ ఈస్ దిస్, దీని ఏమంటారు? దిస్ ఇస్ ద లవ్, ఇది ప్రేమ అంటారా? దిస్ ఇస్ నాట్ ద లవ్, ఇది ప్రేమ కాదు. దట్ మై ఈజ్ ఎస్కేపర్, వాడు పారిపోయినాడండి. దట్ మీన్స్ అదేంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లవ్, అది ప్రేమ కాదు. సో మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, సహోదరుడా, యూ హ్యావ్ టు నో, నువ్వు తెలుసుకోవాలి, యూ హ్యావ్ టు నో, నువ్వు తెలుసుకోవాలి, దట్ ఈస్ నాట్ ద లవ్, అది ప్రేమ కాదు. సో డోంట్ హార్ట్ బ్రోకెన్ ఫర్ ద గర్ల్స్ అండ్ ద బాయ్స్, అబ్బాయిల కోసం అమ్మాయిల కోసం హృదయాలు బద్దలు చేసుకోవద్దండి. ఇఫ్ దే డస్ నాట్ లవ్ యూ, వాళ్ళని ప్రేమించకపోతే డోంట్ కమిట్ ద సూసైడ్స్, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దండి. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్ లో నువ్వు ఓడిపోయావని, నువ్వు పాస్ కాలేదని, డోంట్ కమిట్ ద సూసైడ్, ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు. యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ స్కోల్డెడ్ యూ, నీ తల్లిదండ్రులు నిన్ను తిట్టారని, యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద జాబ్, నీకు ఉద్యోగం రావట్లేదని, యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద మ్యారేజ్, నీకు వివాహం కాలేదని, డోంట్ కమిట్ ద సూసైడ్, ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దండి. డోంట్ డూ దట్, అవన్నీ చేయొద్దండి. బికాస్ ఇఫ్ యూ డూ దాట్, అలానే నువ్వు చేస్తే, ఇఫ్ యూ కమిట్ ద సూసైడ్, నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే, వేర్ యూ విల్ గో, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావో తెలుసా నీకు? హెల్, నరకానికి వెళ్ళిపోతావు నువ్వు. సో బీ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్త. సో డోంట్ అటెంప్ట్ ద సూసైడ్ ఫర్ ద వరల్డీ లవ్, వరల్డీ థింగ్స్, లోకానుసారమైన ప్రేమలకి, లోకానుసారమైన వ్యక్తులను చూసి ప్రేమలో పడొద్దండి. డోంట్ డూ దట్, అలాంటివన్నీ చేయొద్దండి. వై యూ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్, ఈ లోకాన్ని నువ్వు ఎందుకు వచ్చావంటే, దోస్ హూ ఆర్ ద హార్ట్ బ్రోకెన్, ఎవరైతే హృదయం చెదిరిపోయి ఉంటారో, టు బ్రింగ్ దెమ్ అప్, వాళ్ళ పైకి లేవనెత్తడానికి. సపోజ్ ఏంటంటే COVID-19 పేషెంట్స్ ఆర్ దేర్, COVID-19 కలిగిన వైరస్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు. యూ హ్యావ్ టు గో టు ద హాస్పిటల్. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, ఆసుపత్రికి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్, వారి ముందు నువ్వు కూర్చొని యూ హ్యావ్ టు ప్రొక్లైమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, నువ్వు వాక్యాన్ని చెప్పాలి వారికి. యూ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ ద జీసస్ లవ్, వాళ్ళకి యేసయ్య ప్రేమను మీరు చెప్పాలండి. అట్ ద టైం అప్పుడేమవుతుంది, దే విల్ రిపెంట్, వారు మారు మనసు పొందుతారు. వెన్ దే రిపెంట్, వాళ్ళు మారు మనసు పొందినప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఏమవుతుంది? ద హోలీ స్పిరిట్ ఫైర్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అగ్ని డ్వెల్స్ అపాన్ దెమ్, వాళ్ళ మీదికి వచ్చి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివసిస్తాడండి. సో దిస్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ, ఇదే నీ కర్తవ్యం అండి. Be filled with the Holy Spirit fire, పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితోటి, అభిషేకంతోటి మీరు నింపబడాలండి. దట్స్ a cause why Jesus came to this world. యేసయ్య లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడండి? టు బ్రింగ్ గుడ్ న్యూస్ టు ద పూర్, బీద వాళ్ళకి సువర్తమానం ప్రకటించడానికి. He has sent me to bind up the heart broken, ఎవరైతే హృదయం పగిలిపోయి ఉంటారో వారిని ఏంటంటే దృఢపరచడానికి. టు proclaim liberty to the captives, ఎవరైతే ఇంకా చూద్దామండి, ఇంకా ఏముందో చూద్దామండి. నలిగిన హృదయం కానీ దృఢపరచుటకును, చెరలోనున్న వారికి విడుదలను. దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ద జైల్, ఎవరైతే జైల్లో ఉంటారో, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వరల్డీ జైల్స్, వరల్డీ ప్రిజన్స్, లోకానుసారమైన లోకంలో ఉండే చెరసాలల గురించి నేను మాట్లాడడం లేదండి.
ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బాండేజెస్ ఆఫ్ ద సాటన్. సాతాను గురించి మాట్లాడుతున్నానండి. నౌ ఆల్ ద వరల్డ్, ఇప్పుడున్న ప్రపంచం అంతా, ఆల్ ద మ్యాన్ కైండ్, ఇప్పుడున్న ప్రతి మ్యాన్, దే ఆర్ ద బాండేజెస్. వాళ్ళందరూ కూడా బంధకాలలో ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద బాండేజెస్. వాళ్ళందరూ కూడా బంధకాలలో ఉన్నారు. ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద సాటన్ బాండేజెస్. అపవాది పెట్టిన బంధకాలలో ఉన్నారండి. ఎవ్రీవన్, అందరండి. ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్, ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ లో కూడా ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద బాండేజెస్ ఆఫ్ ద సాటన్ యాక్. అందరు కూడా అపవాది కాడి కిందనే ఉన్నారండి. ఎవ్రీవన్, అందరూ. ఆల్ దిస్ వరల్డ్ రూలర్, ఈ లోకాన్ని ఏలేవాడు ఎవరండి? సాతాన్ అండి. సో యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. నువ్వు తెలుసుకోవాలి. సో ఆల్ రైట్ నౌ ఆల్ ద పీపుల్, ఇప్పుడు చూస్తున్న మీరందరూ కూడా, మెనీ ఆర్, చాలా మంది, టిల్ నౌ యు ఆర్ ఇన్ ద బాండేజెస్ ఆఫ్ ద సాటన్ యాక్. సాతాను కాడి కిందనే ఉన్నావేమో. టిల్ నౌ యు ఆర్ ఇన్ ద సాటన్ యాక్. సాతాను కాడి కిందనే ఉన్నావేమో. యూ డోంట్ నో హౌ టు కమ్ అవుట్. నీకు తెలియట్లేదేమో హౌ టు ఓవర్కమ్ ద సిన్. పాపం నుంచి ఎలాగ బయటికి రావాలో నీకు అర్థం కావట్లేదు. యు వాస్ కమిటెడ్ ద మెనీ సిన్స్. ఎన్నో పాపాలు చేసావు. యు వాస్ అడిక్టెడ్ టు ద మూవీస్. నువ్వు సినిమాలకి ఇదైపోయినా. యు వాస్ అడిక్టెడ్ టు ద సీరియల్స్. నువ్వు నాటకాలకి ఇదైపోయినావు. యు వాస్ అడిక్టెడ్ టు ద అడల్ట్ మూవీస్. లైంగిక సినిమాలకు నువ్వు ఆకర్షితుడు అయిపోయినావు. యు వాస్ అడిక్టెడ్ టు ద లైఫ్. అబద్ధాలకు ఆకర్షితుడు అయిపోయినావు. యు వాస్ అడిక్టెడ్ టు ద ఉమెన్ అండ్ మ్యాన్. అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి. అండ్ యు వాస్ అడిక్టెడ్ టు ద ఫార్నికేషన్, జారత్వానికి అడిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నావు. సో యూ డోంట్ నో హౌ టు కమ్ అవుట్. బయటకి ఎట్లా నీకు అర్థం కావట్లేదు. యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్, అర్థం కావట్లేదు. ఆల్ ద పీపుల్, ప్రపంచంలో ఉన్న వారందరండి, నౌ ఆల్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ద బాండేజెస్ ఆఫ్ ద సాటన్. ప్రతి ఒక్కరూ అపవాది బంధకాలలో ఉన్నారండి. మెనీ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, కొంతమంది సేవకులు కూడా, మెనీ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్, కొంతమంది సేవకురాలు కూడా, దోస్ హు ఆర్ ద రాంగ్ ప్రాఫిట్స్, అబద్ధ బోధకులు అనే వారు కూడా వారి చేతిలోనే ఉన్నారండి. మెనీ చర్చెస్, ఎన్నో మందిరాలు, మెనీ బిలీవర్స్, ఎంతో మంది విశ్వాసులు, ఆల్ ఆర్ ద బాండేజెస్ ఆఫ్ ద సాటన్ యాక్. అపవాది కాడి కిందనే ఉన్నారండి. సో యాజ్ ఎ గాడ్ సర్వెంట్, ఒక దైవ సేవకుడిగా, యాజ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, ఒక దైవ సేవకుడిగా, యాజ్ ఎ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్, దైవ సేవకురాలు, ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ. అది నీ కర్తవ్యము. యు హావ్ టు గో దట్ ప్లేసెస్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ ద బాండేజెస్ ఆఫ్ ద సాటన్ యాక్. అపవాది కాడి కింద ఎవరైతే ఉన్నారో వారి స్థలాల్లోనికి నువ్వు వెళ్ళి యు హావ్ టు డెలివర్ దెమ్. వాళ్ళకి నువ్వు విడుదల ఇవ్వాలండి. దట్స్ అ కాజ్. అందుకే జీసస్ హస్ chosen you. అందుకే యేసయ్య నిన్ను ఈ రోజు ఎన్నుకున్నాడు. That's the cause Holy Spirit God wants to come upon you. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ ఈ రోజు నీలో రావాలని కోరుతున్నాడు. Why? ఎందుకు? To deliver those who are the bondages of the Satan యాక్. అపవాది కాడి కింద ఉన్న వారందరిని విడుదల చేయడానికి యేసయ్య నిన్ను నిర్ణయించుకొని ఉన్నాడండి ఈ రోజు. హల్లెలూయా. Are you ready for that? దానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? Those who are delivered, those who are bondages of the black magic, చేతబడి మీద ఉన్న వాళ్ళని, those who are the bondages of the liberty, ఎవరైతే భయంకరంగా ఎలాంటి లిబర్టీ, దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ దే ఆర్ ఇన్ ద లిబర్టీ, వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ లో ఉన్నాము, మేము ఉన్నాము, చాలా స్వతంత్రంలో ఉన్నాము అనుకున్న, బట్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ లిబర్టీ. ఏదో తప్పు ఫ్రీడమ్ లో ఉన్నారండి వారు. దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ దట్ ఈస్ ద మై రియల్ లిబర్టీ, నాకు నిజంగా స్వతంత్రం వచ్చేసింది అనుకుంటున్నారు. ఎంజాయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ద యంగ్స్టర్స్ యవనస్తులు ఏమంటున్నారంటే ఎంజాయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రెసెన్స్, లోకంలో ఆనందిస్తున్నారంటే అదే నిజమైన స్వతంత్రం అని అనుకుంటున్నారండి. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద రియల్ ఫ్రీడమ్. అది నిజమైన ఆనందం కాదండి. దట్ ఈస్ ద బాండేజెస్ ఆఫ్ ద సాటన్ యాక్. నువ్వు గ్రహించాలి, అతని సాతాను కాడి అది. యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. దాన్ని నువ్వు గ్రహించాలి. టుడే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్, నా సోదరి సోదరుడను గ్రహించాలి. యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. నువ్వు అది గ్రహించాలండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్, నువ్వు అది గ్రహించకపోతే యువర్ థింకింగ్ దట్ ఐ యామ్ దట్ ఫ్రీడమ్, నువ్వు అనుకుంటావు స్వతంత్రంలో ఉన్నావని. దట్స్ ఫ్రీడమ్. ఆ స్వతంత్రం నేనేం చేస్తుందంటే వన్ డే ఇట్ విల్ కొలాప్స్. ఒక రోజు అది నేనేం చేస్తుందంటే పతనం చేసేస్తుంది. సో బీ కేర్ఫుల్. జాగ్రత్త, చాలా జాగ్రత్త. నౌ యు సీ, ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. సో యు హావ్ టు డెలివర్ ద పీపుల్. మనుషులకి నువ్వు విడుదల ఇవ్వాలి. దోస్ హు ఆర్ క్యాప్చర్డ్ బై ద డీమోన్స్, అపవాది చేత ఎవరైతే బాధింపబడుతున్నారో, ఫైనాన్షియల్లీ క్రైసిస్ కమ్స్ త్రూ బై ద డెవిల్స్. అప్పుల బాధలు అనేవి అపవాది ద్వారా వస్తాయండి. కోర్టు కేసెస్, మరి కోర్టు కేసెస్ కూడా, ఈవెన్ ద ఇల్నెస్, అనారోగ్య పాలైపోతారండి. దెర్ ఇస్ నో పీస్ ఆఫ్ మైండ్. శాంతి ఉండదు, సమాధానం ఉండదు ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. అలాంటి వారందరికీ యూ హ్యావ్ టు డెలివర్ దెమ్. వాళ్ళకు విడుదల ఇవ్వాలి. దట్స్ ద కాజ్ జీసస్ chosen you. అందుకే యేసయ్య నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు. why Jesus is chosen you? యేసయ్య నిన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు?
దోస్ హూ ఆర్ బాండేజెస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ మ్యాజిక్, చేతబడిలో ఎవరైతే ఉంటారో వారిని విడుదల చేయడానికి. దోస్ హూ ఆర్ హార్ట్ బ్రోకెన్, దోస్ ఎవరైతే హృదయము పగిలిపోయి ఉంటారో వారిని విడుదల చేయాలి. దోస్ సాతాన్ ఎలాంటి వాడంటే హీ విల్ క్యాప్చర్ ద పీపుల్ వెరీ ఈజీలీ. అపవాది ఎలాంటి వాడంటే చాలా సులువుగా మనుషులని క్యాప్చర్ చేస్తాడండి, దోచుకుంటాడు. వాడికి తెలుసు వాట్ ఈస్ యువర్ వీక్నెస్, వాడికి తెలుసు. సాటన్ నోస్, అపవాదికి తెలుసు. డీమన్ నోస్, అపవాది శక్తులకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ యువర్ వీక్నెస్, నీకున్న బలహీనత ఏంటో వాడికి బాగా తెలుసు. సో వాట్ యు హావ్ టు డూ టుడే, ఏం చేయాలి నువ్వు టు రెబ్యూక్ దట్ వీక్నెస్? అలాంటి బలహీనతల నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలంటే యూ నీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాక్యం నీకు కావాలి. యు హావ్ టు రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫైర్, పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిని నువ్వు పొందుకోవాలి. యు హావ్ టు డిస్ట్రాయ్ ద ఆల్ ద డిమోనిక్ సోర్సెస్ అరౌండ్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితంలో ఉన్న అపవాది దుర్గాలని పడగొట్టబడాలి అండి. త్రూ బై యు, నీ ద్వారా జరగాలి. హౌ, ఎలా జరుగుతాయి? when you receive the Holy Spirit fire, పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిని పొందుకున్నప్పుడు he will destroy all the demonic bondages in you. నీలో ఉన్న అపవాది కాడిని, అపవాది దుర్గాలని పడగొట్టేస్తాడండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఈస్ ద మైటీ గాడ్, ఆల్ మైటీ గాడ్. మరి ఎవరండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు? సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు అండి. వెన్ హీ కమ్స్ అపాన్ యు, నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏమైపోతుందండి? యూ విల్ బి డెలివర్, నువ్వు విడుదల పొందుతావు. యువర్ ఫ్యామిలీ విల్ బి డెలివర్, నీ ఇల్లు విడుదల పొందుతుంది. యువర్ చర్చెస్ విల్ బి డెలివర్, నీ మందిరాలు విడుదల పొందుతాయి. యువర్ వైఫ్ విల్ బి డెలివర్, నీ భార్య విడుదల పొందుతుంది. యువర్ హస్బెండ్ విల్ బి డెలివర్, నీ భర్త విడుదల పొందుతాడు. యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ బి డెలివర్, నీ పిల్లలు విడుదల పొందుతారు. ఆల్ ద వరల్డ్ విల్ బి డెలివర్, ప్రపంచమంతా విడుదల పొందుతుందండి. ఫ్రమ్ ద బాండేజెస్ ఆఫ్ ద సాతాను నుంచి సంపూర్ణంగా విడుదల పొందుతుందండి, కంప్లీట్లీ విడుదల పొందుతున్నాను. దట్స్ ద కాజ్. అందుకే బి ఫిల్డ్ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్. అందుకే నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకంతో నింపబడు. యు హావ్ టు రిసీవ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఆల్మైటీ గాడ్. సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని అభిషేకం దగ్గరికి మీరు రావాలండి. యు నో వన్ థింగ్, మీకు తెలుసా? యు ఆర్ ద హిస్టరీ మేకర్. మీరెవరో తెలుసా? మీరు చరిత్ర సృష్టించే వాళ్ళు. హల్లెలూయా, యు ఆర్ ద హిస్టరీ మేకర్. నువ్వు ఎవరివి అంటే చరిత్ర సృష్టించే వ్యక్తివి. అండ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద అపోస్టల్ స్పిరిట్స్ ఇన్ యు. నీలో అపోస్తలు కలిగి ఉన్న, ఆత్మ కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా ఉన్నావు ఈ రోజు నువ్వు. యు ఆర్ ద మైటీ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, ఒక గొప్ప దైవజనుడిగా ఉన్నావు. యు ఆర్ ద మైటీ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్, గొప్ప సేవకురాలిగా ఉన్నావు. యు ఆర్ ద మైటీ బిలీవర్, గొప్ప విశ్వాసిగా నువ్వు ఉన్నావు. యు ఆర్ ద మైటీ పర్సన్స్, ఎంతో బలమైన వీరులుగా మనం ఉన్నామండి. సో ఈ రోజు నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే యు హావ్ టు డిస్ట్రాయ్ ద డీమోనిక్ పవర్స్. నీ మీదకి వస్తున్న అపవాది కాడిని నువ్వు విరగొట్టేయాలి. దట్స్ ద కాజ్. అందుకే యు హావ్ టు రిసీవ్ ద అనాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకము నీకు కావాలండి. చెరలోనున్న వారిని విడుదలను, బాధింపబడిన వారి విముక్తిని ప్రకటించుటకును. చూసారా అండి? సో నౌ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద రెవల్యూషన్స్. మనం ఇప్పుడు ఏం తెలుసుకుంటున్నామంటే ప్రత్యక్షతలు తెలుసుకుంటున్నాము. ఆల్ ద వరల్డ్, ఈ ప్రపంచమంతా దే వాస్ క్యాప్చర్డ్ బై ద డీమోన్స్, అపవాది చేత. ఆల్ ఆర్ అండర్ ఆఫ్ ద సాటన్ యాక్, అపవాది కాడి కింద నడిపింపబడుతూ ఉందండి. ద పీపుల్ ఆర్ వర్షిప్పింగ్, మనుషులు ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద గాడ్స్. వాళ్ళు దేవుళ్ళు కాదు, దే ఆర్ జస్ట్ ద డాల్స్. వాళ్ళు జస్ట్ మనుషులు, దే ఆర్ జస్ట్ ద డాల్స్, వాళ్ళు జస్ట్ బొమ్మలు. బట్ దే ఆర్ వర్షిప్పింగ్ దెమ్ దట్ దే ఆర్ ద గాడ్స్. వాళ్ళే దేవుళ్ళు అనుకుంటున్నారు. బట్ కానీ దే ఆర్ ఆల్ ద రాంగ్. అవన్నీ తప్పువే అండి. వీ నో దట్, మనకు తెలుసు. వీ నో ఇస్ ద ట్రూ అలైవ్ గాడ్. సజీవుడైన దేవుడు ఎవరో మనకు తెలుసు. ద ట్రూ అలైవ్ గాడ్, ఆ నిజమైన దేవుడు ఎవరంటే జీసస్, యేసయ్య అండి. సో యు హావ్ టు కమ్ టు ద జీసస్ స్ట్రీట్స్. అందుకే నువ్వు యేసయ్య సన్నిధిలోనికి రావాలి. యు నో, నీకు తెలుసా? త్రూ బై యు, నీ ద్వారా యువర్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ టు డెలివర్. నీ కుటుంబం విడుదల పొందాలి. యువర్ చర్చెస్ హ్యాస్ టు డెలివర్, విడుదల పొందాలి మీ మందిరాలు. త్రూ బై యు, నీ ద్వారా సాటన్ హ్యాస్ టు క్రై, అపవాది ఏడవాలి. త్రూ బై యు, నీ ద్వారా డీమోనిక్ ఆల్ ద కింగ్డమ్స్ హ్యాండ్స్ టు బ్రోకెన్. అపవాది పెట్టుకున్న పునాదులన్నీ, అపవాది పెట్టిన దుర్గాలన్నీ పడగొట్టబడాలని నీ ద్వారా. దట్స్ కాజ్. అందుకే జీసస్ చూసెన్ యు. అందుకే యేసయ్య నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు. జీసస్ వాంట్స్ టు ఫిల్ యు విత్ అనాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్ టుడే. ఈ రోజు నిన్ను పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో నింపాలని కోరుతున్నాడు. బికాజ్ టు డెలివర్ దిస్ వరల్డ్, ఈ లోకాన్ని విడుదల చేయడానికి, టు డెలివర్ దోస్ హూ ఆర్ ద బాండేజెస్ ఆఫ్ ద సాటన్ యాక్, అపవాది కాడి కింద ఉన్న విడుదల
చేయడానికి జీసస్ వాంట్స్ యూ. యేసయ్య నిన్ను కోరుతున్నాడు. ఆర్ యు రెడీ? నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నా స్నేహితులారా, ఆర్ యు రెడీ? నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? లెట్స్ సీ. ఒకసారి మనం చూద్దామండి, ఒకసారి మనం చూద్దాము. Okay, to proclaim liberty to the captives and the opening the prisons to those who are bound. Okay, so second verse, to proclaim the year of the Lord's favor. Okay, యెహోవా హితోత్సవమును మన దేవుని ప్రతిదండన దినమును ప్రకటించుటకును. సో right now we are going to see about the revelations of the Holy Spirit God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రత్యక్షతని ఇక్కడ మనం చూడబోతున్నామండి. Now we are proclaiming the word of God. మనం దేవుని వాక్యాన్ని మనం ప్రకటిస్తున్నాము. And now we have to proclaim about the క్యాప్చర్. మనం ఏం ప్రకటించాలంటే రాప్చర్. వి హావ్ టు ప్రొక్లైమ్ అబౌట్ ద రాప్చర్ గురించి కూడా మనం ప్రకటించాలండి. దట్ మీన్స్ సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్. యేసయ్య సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్, ద లాస్ట్ డేస్, చివరి దినాల గురించి కూడా మనం ప్రకటించాలండి. సమ్ చర్చెస్, కొన్ని మందిరాలలో దే వోంట్ ప్రొక్లైమ్ అబౌట్, దే వోంట్ ప్రీచ్ అబౌట్ ద లాస్ట్ డేస్. మరి చివరి కాలం గురించి ఎవరు ప్రకటించారండి? నాట్ టెలింగ్ అబౌట్ ద రెవల్యూషన్, ప్రకటన గురించి ఎవరు కూడా ప్రకటించారండి. బికాజ్ ఎందుకంటే సమ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, కొంతమంది దైవ సేవకులు, దే డోంట్ అగ్రీ దట్. కొంతమంది ఏమంటారంటే దే విల్ సే డిఫరెంట్ ప్రీచింగ్స్, రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి. సో దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద ఏ ట్రూ రెవల్యూషన్ అబౌట్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రత్యక్షతను చాలా మంది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి, సో దే డోంట్ ప్రీచ్ అబౌట్ ద మోస్ట్లీ రెవల్యూషన్స్ అబౌట్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రత్యక్షతల గురించి ఎక్కువగా ప్రకటించారండి. ఎస్పెషల్లీ అబౌట్ ద రెవల్యూషన్ ఏంటంటే ప్రకటన గురించి ఎక్కువ చెప్పారండి. బట్ టుడే, ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ టైం, ఈ సమయంలో, టుడే మనకేం కావాలి? ఇన్ దిస్ జనరేషన్, ఈ యుగంలో, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ డేస్, ఇవి చివరి దినాలండి. దిస్ ఇస్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ జనరేషన్. ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యుగం కాబట్టి వాట్ యు నీడ్, నీకేం కావాలంటే, వాట్ యు నీడ్, నీకేం కావాలండి? యు నీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ who preaches about the Holy Spirit power. ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి చెప్తారో అది నీకు ఇప్పుడు కావాలండి. we are very thirsty for the Holy Spirit God revelations today. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దర్శనాల గురించి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రత్యక్షతల గురించి మనం ఎంతగానో తృష్ణ కలిగి ఉన్నామండి. the word of God, దేవుని వాక్యంలో కూడా మెనీ ప్లేసెస్, ఎన్నో సమయాలలో కూడా మీకు తెలుసా, జోసెఫ్ ఆల్సో వెరీ థర్స్టీ ఫర్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. యేసేపు కూడా మరి ఏంటంటేనండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రత్యక్షతల కోసం ఎదురు చూస్తాడండి. డానియల్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ రెవల్యూషన్స్. మరి దానియేలు కూడా దేవుడిచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యక్షతల గురించి ఎదురు చూస్తాడండి. అండ్ జాన్ బ్యాప్టిస్ట్ కూడా అండి, మరి యోహాన్ గారు కూడా యోహాన్ బాప్తిసం ఇచ్చి హీ ఆల్సో వెయిటెడ్ ఫర్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ రెవల్యూషన్స్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రత్యక్షతల గురించి ఎదురు చూస్తాడండి. సో టుడే, ఈరోజు ఆల్వేస్ స్మోకింగ్ అబౌట్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. నువ్వేం చేస్తున్నావు? వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే ఆల్వేస్ స్మోకింగ్ అబౌట్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఎగతాళి చేస్తూ ఉన్నారండి. దట్ ఈస్ అ బిగ్ సిన్, చాలా పెద్ద పాపం. బీ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్త. యు హావ్ టు రిపెంట్, నువ్వు మారు మనసు పొందాలి. You have to repent of man to proclaim the year of the Lord's favor. Today what you have to proclaim, నువ్వేం చెప్పాలి వాక్యం అందరికీ అని అంటే about the Jesus grace, యేసే కృపను గురించి నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పాలి. You have to say about the Jesus is going to come, యేసే ఈ లోకానికి రాబోతున్నాడు. and Jesus, మనమైతే we are going to stay with Jesus forever. మనం ఎప్పుడు కూడా యేసేతో ఎవర్ లాస్టింగ్, మరి నిత్యం కూడా ఎవర్ లాస్టింగ్, ఎప్పుడు కూడా మనము యేసేతో నివసించబోతున్నాము అని మనం చెప్పాలండి. వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రీచ్, మనం ఏం చెప్పాలండి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు సే, ఏం చెప్పాలంటే? అండ్ యూ హ్యావ్ టు సే, నువ్వు ఇంకా ఏం చెప్పాలంటే రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ టుడే. ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మని నువ్వు పొందుకో. రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ టుడే. ఈరోజు నీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పొందుకో. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మని నువ్వు పొందుకోకపోతే దెన్ యూ కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. పరలోక రాజ్యంలో నీకు స్థానం లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. నువ్వు అది గ్రహించాలి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. లెట్స్ సీ ద యాక్ట్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్. ఒకసారి మనం చూద్దామండి. లెట్స్ సీ ద యాక్ట్స్. ఒకసారి అపోస్తల కార్యం చూద్దాము. అండ్ ద సెకండ్ చాప్టర్, ఆల్ ద అపోస్తల్స్ ఆర్ వెయిటెడ్ ఫర్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. ఇక్కడ అందరూ కూడా యేసయ్య ప్రత్యక్షత కోసము, అనగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకం కోసము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారండి. లెట్స్ సీ, ఒకసారి మనం చూద్దాం. లెట్స్ గో ఓవర్ దేర్. ఒకసారి మనం వెళ్దాం. యా, ఓకే.
ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ జీసస్ వెంట్ టు హెవెన్. యేసయ్య పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లెట్స్ ఇక్కడ చూద్దాం. పెంతెకోస్తు పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండిరి. వెన్ ద డే ఆఫ్ ద పెంతెకోస్త్ అరైవ్డ్, దే వర్ ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ వన్ ప్లేస్, అండ్ సడన్లీ దేర్ కేమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఏ సౌండ్ లైక్ ఏ మైటీ రషింగ్ విండ్, అండ్ ఇస్ ఫిల్డ్ ద ఎంటైర్ హౌస్ వేర్ దే వర్ సిట్టింగ్, అండ్ డివైడెడ్ tongues as a fire appeared to them and rested on each and చూసారండి, rest each and one of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave in them utterance. Can you see this? పెంతెకోస్తు పండుగ దినం వచ్చినప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్, అపోస్తులు సెకండ్ చాప్టర్ అండి, యాక్ట్స్ సెకండ్ చాప్టర్ 2వ అధ్యాయం. పెంతెకోస్తు పండుగ దినం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండిరు. అప్పుడు వేగంగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చున్న ఇల్లంతయు నిండెను, మరియు అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభజించబడినట్లు వారికి కనపడి వారిలో ఒక్కనొకరి మీదకి వ్రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించుకొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆల్ ఆర్ వెయిటెడ్ ఇన్ ద పెంతెకోస్ట్ డే. పెంతెకోస్ట్ దినం నాడు హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ ఆన్ ద పెంతెకోస్ట్ డే. హోలీ స్పిరిట్ ఎప్పుడు వచ్చినాడండి? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పెంతెకోస్ట్ డే, పెంతెకోస్ట్ దినం నాడు హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హీ వాస్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్, ఈ లోకంలో అడుగు పెట్టాడండి. హీ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్, ఈ లోకంలో అడుగు పెట్టాడండి. హీ లీవ్డ్ ద ఫాదర్, తండ్రిని విడిచిపెట్టి, హీ లీవ్డ్ ద సన్, కుమార్ని వదిలిపెట్టి, హీ లీవ్డ్ ద హెవెన్, పరలోకాన్ని వదిలిపెట్టేసి హీ కేమ్ హియర్, ఇక్కడికి వచ్చాడండి. హీ కేమ్ ఇంటూ దిస్ వరల్డ్, ఈ లోకంలో అడుగు పెట్టాడండి. హీ కేమ్ అపాన్ ద అపోస్తల్స్, అపోస్తల మీదకి వచ్చి ఉన్నాడండి. టుడే దట్ సేమ్ స్పిరిట్, అదే సేమ్, అదే శక్తివంతమైన అదే ఆత్మ టుడే ఇస్ డ్వెల్స్ ఇన్ యు, ఈ రోజు నీలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ డ్వెల్స్ ఇన్ యు, ఈ రోజు నీలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. పెంతెకోస్తు డే, పెంతెకోస్తు దినం రోజు వచ్చిన హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అండ్ నౌ హి ఇస్ డ్వెల్టింగ్ ఇన్ యు, ఈ రోజు నీలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. టుడే యు హావ్ టు రికగ్నైజ్ దట్, దాన్ని అంగీకరించాలి. హి లివ్డ్ ద హెవెన్, పరలోకాన్ని వదిలిపెట్టేసి, హి లివ్డ్ ద ఆల్ హెవెన్, పరలోకాన్ని వదిలిపెట్టేసి నౌ హి ఇస్ వేర్ హి ఇస్, ఎక్కడ ఉన్నాడండి? వేర్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఎక్కడ ఉన్నాడని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు? హి ఇస్ ఇన్ ద చర్చ్, మందిరాలలో ఉన్నాడా? హీ ఈజ్ ఇన్ ద మీటింగ్స్, ఆయన మీటింగ్స్లలో ఉన్నాడా? ఆర్ హీ ఈజ్ ఇన్ దిస్ ఫేస్బుక్ లైవ్, ఫేస్బుక్ లైవ్లో ఉన్నాడా? వేర్ హీ ఈజ్, ఎక్కడున్నాడండి? వేర్ ఎక్కడున్నాడండి? హీ ఈజ్ ఇన్సైడ్ యువర్ హార్ట్, నీ అంతరంగంలో ఉన్నాడు. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ డ్వెల్స్ ఇన్ యూ, పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాట్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ వీ హ్యావ్. ఎంత అద్భుతమైన అత్యధికత మనకి ఉందండి. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ టుడే మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, సహోదరి సహోదరుడా, ఇది మీరు గ్రహించాలండి. ఆల్ అపోస్తల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫైర్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకున్నారు. ఆల్ ద అపోస్తల్స్, అపోస్తలులందరూ టుడే వై యు ఆర్ నాట్ రిసీవింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్? నువ్వెందుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పొందుకోవట్లేదు? వెన్ జీసస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, యేసయ్య కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నాడు. హి వాస్ టేకెన్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. యేసయ్య కూడా సహాయం తీసుకున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని. వై యు ఆర్ నాట్ రిసీవింగ్ దట్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్? పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం నువ్వెందుకు తీసుకోవట్లేదు? వై యు ఆర్ నాట్ రిసీవింగ్ ద అనాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్? అభిషేకాన్ని మీరెందుకు పొందుకోవట్లేదు? వై యు ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసే కార్యాలను ఎందుకు అంగీకరించట్లేదు? యు హావ్ టు రికగ్నైజ్ దట్, నువ్వు అంగీకరించాలి. యు హావ్ టు బిలీవ్ దట్, నువ్వు ఈరోజు అంగీకరించాలి. ఇఫ్ యు డోంట్ బిలీవ్, నువ్వు అంగీకరించకపోతే దెన్ యూ కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. పరలోక రాజ్యంలో నీకు స్థానం లేదు. దేర్ ఈస్ నో ప్లేస్, నీకు ఇంకా సాయం లేదు. యూ కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. పరలోక రాజ్యంలో మీరు ప్రవేశింపలేరండి. సో యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, నువ్వు గ్రహించాలి. See, and the day of the negance of our God to comfort all whom own. ఇంకా ఏముందంటే ఇక్కడ దుఃఖక్రాంతులందరినీ ఓదార్చుటకు, దోస్ హూ ఆర్ క్రయింగ్, ఎవరైతే బాధపడుతూ ఉన్నారో, వై ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఈజ్ అనాయింటెడ్ యూ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నేను ఎందుకు అభిషేకించి ఉన్నారండి? దోస్ హూ ఆర్ వీపింగ్, ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో. అవర్ క్రిస్టియన్స్, క్రైస్తవులు అనేవారు always they will go, those who are very happily
live in their lives and they will go their house, they will stay with them. మన క్రైస్తవులు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటేనండి, ఎక్కడైతే శుభం జరుగుతూ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే సంతోషంగా ఉంటాయో ఇల్లులు, అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారు. దోస్ హు ఆర్ ద రిచ్, డబ్బులున్న వాళ్ళు ఇళ్ళకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారు. దోస్ హు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ, ఎంతో ఆనందంగా ఎంజాయ్మెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్, లోకంలో ఆనందించే ఇళ్ళకి ఇష్టపడతారండి వెళ్ళడానికి. దోస్ హు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రెజెన్స్, లోకంలో ఎంతగానో, లోకంలో సన్నిధి ఉంటుంది కదా, లోక సన్నిధిలో, దాంట్లో ఆనందించడానికి వెళ్ళే వాళ్ళు వీళ్ళకి చాలా ఇష్టపడతారండి మన క్రైస్తవులు. They don't like to go for those who are the weeping, ఎవరైతే దుఃఖంతో ఉంటారో, those who are in the financially crisis, అప్పులలో ఎవరైతే నలిగిపోతుంటారో, those who are in the bondages of the Satan yak, అపవాది కాడి కింద ఎవరుంటారో, those who are very poor, ఎవరైతే బీదవారిగా ఉంటారో, those who does not have the, they don't have the eat food also, వాళ్ళకి తినడానికి తిండి కూడా ఉండదు, they don't have the shelter, వారికి ఉండడానికి ఇల్లు కూడా ఉండదు, like that places, అలా ఉన్న స్థలాల్లోనికి our Christians does not like to go, అలా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడారండి. Hey, that man is moving in the court cases లో ఉన్నాడంట. He is in the financially crisis, అప్పుల బాధలో ఉన్నాడంట. Why should we go there? మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి? That is a weeping house, ఎప్పుడు కన్నీరు గార్చే ఇల్లది. Why should we go there? మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? We need the world enjoyment, లోకంలో ఆనందించాలి మనం. We should not go those who are weeping always, ఎవరైతే కన్నీరు కారుస్తున్నారో, we should not enter in that houses, అలాంటి ఇళ్ళలోకి వెళ్ళకూడదు అంటారండి. Our Christians are like that, ఇప్పుడు క్రైస్తవులు అలా ఉన్నారు. Our man of God are like that. మరి మన మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, దైవ సేవకులు చాలా మంది అలాగనే ఉన్నారు. నామినల్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, నామకార్థ సేవకులు, నామినల్ చర్చెస్, నామకార్థ మందిరాలు, నామినల్ బిలీవర్స్, నామకార్థ విశ్వాసులు. హియర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్, దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే, టు కంఫర్ట్ ఆల్ హూమ్ వీపింగ్, ఎవరైతే కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నారో, ఇన్ తెలుగు దుఃఖక్రాంతులందరినీ ఓదార్చుటకును, దుఃఖకాంతులైన వాళ్ళందరినీ ఓదార్చాలంటండి. దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ, అది నీ డ్యూటీ. దోస్ హు ఆర్ వీపింగ్, ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో, దోస్ హు ఆర్ సాడ్, ఎవరైతే కన్నీరు కారుస్తున్నారో, దోస్ హు ఆర్ హార్ట్ బ్రోకింగ్, ఎవరైతే హృదయము బద్దలైపోయి ఉన్నారో, యూ హ్యావ్ టు గో, అక్కడికి వెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ దేర్ హోమ్, వాళ్ళ ఇంటిలోకి నువ్వు వెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ద హౌసెస్, అలాంటి ఇంట్లోకి నువ్వు వెళ్ళాలి. ఆల్వేస్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్, లోకంలో ఆనందించుకుంటే ఇళ్ళకి వెళ్తే ఏమొస్తుందండి? దోస్ హు ఆర్ ద రిచ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ దేర్ హౌసెస్, ధనవంతుల ఇంటికి వెళ్తే ఏమొస్తుందండి? యు నో వన్ థింగ్, మీకు తెలుసా? వేర్ జీసస్ వాజ్ బోర్న్, ఎక్కడ పుట్టాడండి? ఇఫ్ జీసస్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ద కింగ్డమ్స్, యేసయ్య ఏమన్నా రాజుల గదిలో, మరి ఏమన్నా రాజభవనంలో, ఇన్ ద కింగ్డమ్స్, ఎక్కడన్నా కింగ్డమ్స్ పుట్టాడండి యేసయ్య? Where Jesus was born, Yesaya, is Jesus was born in the king palace? Yesaya ఏమన్నా మరి ఎక్కడ పుట్టాడండి? Yesaya నాకు చెప్పండి కొంచెము. Where Jesus was born, he is born in the king palace, మరి రాజు భవనంలో ఏమన్నా పుట్టాడా అండి? Where Jesus was born, Yesaya ఎక్కడ పుట్టాడండి? Say here, ఇక్కడ మీరు చెప్తారా? Where Jesus was born, Yesaya ఎక్కడ పుట్టాడు? He was born in the king palace, రాజు ఉండే ఆ రాజా నగరిలో, లేకపోతే రాజా కింగ్డమ్ లో పుట్టాడా అండి? రాజ భవనంలో పుట్టాడా? Where Jesus was born, he was born in the animal stable. యేసయ్య ఎక్కడ పుట్టాడండి? పశువుల పాకలో పుట్టాడు. Where ఎక్కడ పుట్టాడండి? పశువుల పాకలో పుట్టాడు. What about you? ఈరోజు నువ్వేంటి? టు స్పీక్ విత్ ద పూర్, బీదలతో మాట్లాడడానికి, టు ఎంటర్ ద పూర్ హౌసెస్, బీద వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళడానికి. పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇరిటేటింగ్, ఎంతగానో అసహించుకుంటున్నారు. హే పూర్, గెట్ అవుట్ అంటున్నావు. క్రిస్టియన్స్, క్రైస్తవులే. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియానిటీ టుడే యు ఆర్ లివింగ్? ఎలాంటి క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నావు నువ్వు? వాట్ టైప్ ద క్రిస్టియానిటీ ఆర్ యు లివింగ్ టుడే? ఎలాంటి క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నావు? ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్, నువ్వే పరీక్షించుకో. అరే, జీసస్ వాజ్ నాట్ బోర్న్ ఇన్ ద కింగ్ ప్యాలెస్. యేసయ్య ఏదో రాజనగరంలో పుట్టలేదండి, ఆ రాజభవనంలో పుట్టలేదండి. జీసస్ ఇస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద కింగ్స్. యేసయ్య ఎవరండి? రాజులకు రాజు, లార్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్, ప్రభువులకు ప్రభువైన దేవుడు. హీ వాజ్ బోర్న్, ఎక్కడ పుట్టి ఉన్నాడు? వేర్ హీ వాజ్ బోర్న్? అనిమల్ స్టాల్, పశువుల పాకలో పుట్టి ఉన్నాడండి. వాట్ అబౌట్ యు? ఈరోజు నువ్వేంటి? వై యు ఆర్ దట్ మచ్ ప్రైడ్? అంత గర్వం ఎందుకు? టు ఎంటర్ ద పీపుల్, దోస్ హు ఆర్ వీపింగ్, ఎవరైతే ఏడుస్తున్నారో, దోస్ హు ఆర్ హార్ట్ బ్రోకెన్, హృదయం బద్దలైపోయి ఉందో, దోస్ హు ఆర్ ద పూర్, బీదగా ఉన్న వారిని చూస్తే ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. ఆ లాఫింగ్,
ఎగతాళి వస్తుంది, యువర్ మోకింగ్ అప్ ఆన్ దెమ్, వాళ్ళని చూసి నువ్వు ఎగతాళి చేసే దుస్థితిలో ఉన్నావు. వై లైక్ దట్? ఎందుకంటే ఈవెన్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ దైవ సేవకుడే వెల్ వాచింగ్ ద రిచ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, పెద్ద సేవకుడిని చూస్తే, వాచింగ్ ద పూర్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, బీద సేవకుడిని చూస్తే ఇన్సల్టింగ్ దెమ్, అవమానిస్తూ ఉన్నారండి. జీసస్ నెవర్ ఇన్సల్ట్ ద పూర్. మీరు గ్రహించాలి, యేసయ్య ఎప్పుడు కూడా బీద వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయలేదండి. దే డోంట్ హావ్ ద మనీ, వాళ్ళకి డబ్బు లేదు, దే ఆర్ వెరీ పూర్, వాళ్ళు ఎంత బీద వాళ్ళు అని యేసయ్య ఎప్పుడు కూడా చేయలేదండి. Then why you are insulting your brothers and sisters? నీ సహోదరులు నువ్వు ఎందుకు అలాగా ఇన్సల్ట్ చేస్తూ ఉన్నావు? You have to understand that. నువ్వు గ్రహించాలి. If you are filled with the Holy Spirit fire, పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో నువ్వు నింపబడి ఉంటే, you won't insult any poor people. ఎలాంటి బీద వాళ్ళైనా సరే నువ్వు అవతల వాళ్ళని అవమానించవు. You will not insult any man of God, those who are the poor, those who are the very poor churches and poor places. ఎవరైతే బీద వాళ్ళగా ఉంటారో సేవకులు, వారిని చూసి నువ్వు ఎగతాళి చేయవు. బీద స్థితిలో ఉన్న సేవకుల్ని, పూర్ పీపుల్, బీదవారిగా ఉన్న మనుషులని నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఎగతాళి చేయవు. దోస్ హూ ఆర్ ఆల్వేస్ వీపింగ్, ఎవరైతే కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటారో, దోస్ ఆల్వేస్ దిస్ క్రైయింగ్ స్పిరిట్ ఈస్ లీడింగ్ దెమ్, కన్నీరు కార్చే ఆత్మ వాళ్ళని ఏలుతూ ఉంటుందండి. ఆట్ ద టైం, ఆ టైంలో నువ్వేం చేయాలంటే, ఆ సమయాలలో యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ దేర్ హౌస్, వారి ఇంటిలోకి నువ్వు వెళ్ళి, యూ హ్యావ్ టు ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేర్, అక్కడ యేసయ్య వాక్యాన్ని మీరు చెప్పి, యూ హ్యావ్ టు డెలివర్ దెమ్, వాళ్ళను విడుదల ఇవ్వాలి. దోస్ హూ ఆర్ క్రైయింగ్, ఎవరైతే కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటారో, దోస్ హూ ఆర్ వీపింగ్, బాధపడుతూ ఉంటారో, those cannot move from the wheelchairs నుంచి ఎవరైతే నడవలేని స్థితిలో ఉంటారో, those who are walking in the walkers, నడవలేక వాకర్స్ పట్టుకొని ఉంటారో, why you insult them? వాళ్ళని చూసి ఎందుకు ఎగతాళి చేస్తున్నావు? they are the blind, వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు, they are very fatty, వాళ్ళు ఎంతో లావుగా ఉన్నారు, and they cannot move, వాళ్ళు నడవలేకున్నారు. see how their life is become, వాళ్ళ జీవితం ఎలా అయిపోయిందో. see they become the very poor stage, ఎంత బీదవాళ్ళగా ఉన్నారు. why you insult others? అవతల వాళ్ళని ఎందుకండి మనం అలాగే ఇన్సల్ట్ చేయడము? if you are really God's child, నిజంగా యేసయ్య బిడ్డవైతే, రియల్లీ యూ ఫిల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఫైర్, పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని చేత నువ్వు నింపబడి ఉంటే, యూ వోంట్ ఇన్సల్ట్ ఎనీవన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ఈ లోకంలో ఎవరిని కూడా నువ్వు అవమానించవు. నాట్ ఓన్లీ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, దైవ సేవకుల్నే కాదు, ఈవెన్ ద బిలీవర్స్, విశ్వాసుల్ని కూడా, ఈవెన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, నీ కుటుంబీకుల్ని కానీ, ఈవెన్ యువర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, సహోదరులను కూడా, యూ విల్ నాట్ ఇన్సల్ట్ ఎనీవన్, ఎవరిని కూడా ఇన్సల్ట్ చేయరండి. when the Holy Spirit God is there, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉన్నప్పుడు, మీకు తెలుసా, you will never insult anyone, ఎవరిని కూడా నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఎగతాళి చేయవండి. Holy Spirit God never insult anyone. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరిని కూడా ఎగతాళి చేయడండి. ఆ విధంగా హ్యూమన్స్, మ్యాన్ కైండ్, మనుషుల స్వభావం, ద మ్యాన్ కైండ్, మనుషుల స్వభావము, దేర్ నేచర్, వాళ్ళ మనుషుల స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే, ఇన్సల్టింగ్ అదర్స్, అవతల వాళ్ళు అవమానించే విధంగా ఉంటుంది. బట్ జీసస్ నేచర్, కానీ యేసయ్య స్వభావము నెవర్ ఇన్సల్ట్ ఎనీవన్, ఎవరిని కూడా అవమానించదండి. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ నేచర్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్వభావం ఎలాంటిదంటే, నెవర్ ఇన్సల్ట్ ఎనీవన్, ఎవరిని కూడా ఎగతాళి చేయదండి. దట్స్ ద కాజ్, అందుకే ద లార్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కేమ్ అపాన్ యు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు, యు హావ్ దిస్ క్వాలిటీస్, ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని నీలో ఉంటాయండి. యు ఫిల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఫైర్ డైలీ, పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో అనుదినం మీరు నింపబడతారండి. మా టైం ఎంత? పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో అనుదినము మీరు నింపబడతారండి. సో ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్, యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాక. ఓకే, సో లెట్స్ డు ద ప్రేయర్. సో టుడే రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫైర్ టుడే ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని పొందుకో. Thank you Jesus, thank you Dad, thank you Dad, thank you Dad, thank you Dad, thank you Lord, thank you Lord. Arikara balara bashiara orina helara la masikara landrin yotria erilera la mashakara landri closiara baba 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 irolira mashiara la usikara na samandrin yoyera baba baba rilera lo shala landrin yotra risikara baba baba. Father, let everyone filled with the mighty power of the Holy Spirit God right now in Jesus name. Father, యేసయ్య ప్రతి ఒక్కరిని అభిషేకం చేత తాకండి తండ్రి. let everyone filled with the anointment of the Holy Spirit right now, ప్రతి ఒక్కరు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో నింపబడాలయ్యా. everyone filled with the fire
ఫైర్ అనాయింటెడ్, ప్రతి ఒక్కరూ అగ్ని అభిషేకం చేత తాకబడాలి తండ్రి. దోస్ హూ డస్ నాట్ ఫిల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఫైర్ దే కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందకుండా ఉంటారో, దోస్ హూ ఆర్ నాట్ ఫిల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఆశ్రయించకుండా ఉంటారు, పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో నింపబడ ఉంటారో, అయ్యా తండ్రి నింపబడక ఉంటారో తండ్రి, వారందరికీ తండ్రి పరలోక రాజ్యంలో స్థానం లేదయ్యా. సో లెట్ ఎవ్రీవన్ ఫిల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఫైర్, పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని చేత ప్రతి ఒక్కరు నింపబడాలి తండ్రి. దోస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ టుడే ఫేస్బుక్ లైవ్ చూసిన వీరందరినీ, దోస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఎవ్రీవన్, దోస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ లైవ్, ఎవరైతే ఈ లైవ్ ని చూస్తారో బ్లెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. యేసు నామమున ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి తండ్రి. బ్లెస్ ద ఆల్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ హియర్, ఇక్కడ ఉన్న దైవ సేవకుల్ని దీవించండి. దే బ్లెస్ ద ఆల్ ద ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్ దోస్ హూ ఆర్ హియర్, ఇక్కడ ఎవరైతే సేవకులు ఉన్నారో ఆ దైవ సేవకురాలను దీవించండి. బ్లెస్ ద ఆల్ ద బిలీవర్స్ దోస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ టుడే దిస్ ఫేస్బుక్ లైవ్ చూసిన వీరందరినీ కూడా, విశ్వాసులందరినీ కూడా దీవించండి. థ్యాంక్ యూ జీసస్. యేసయ్య నీకే స్తోత్రం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్, ఇలాంటి అర్హత మీరు ఇచ్చి ఉన్నందుకై, టు ప్రొక్లైమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, నీ వాక్యాన్ని ప్రకటించే భాగ్యం ఇచ్చి ఉన్నందుకై థ్యాంక్ యూ జీసస్. యేసయ్య నీకే స్తోత్రం. బ్లెస్ దిస్ పేజ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్, ఈ పేజ్ ని దీవించండి అయ్యా. బ్లెస్ దిస్ గాడ్స్ ఫేవర్ గ్లోబల్ మినిస్ట్రీ ఇన్ జీసస్ నేమ్, గాడ్స్ ఫేవర్ గ్లోబల్ మినిస్ట్రీ దీవించండి. బ్లెస్ ద పాస్టర్ అనూజ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్, బ్లెస్ ద పాస్టర్ అనూజ్, ఆ దైవ సేవకుని దీవించండి. బ్లెస్ దేర్ ఆల్ ద వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్, వాళ్ళు ఏమైతే చేస్తున్నా బ్లెస్ దేర్ ఆల్ ద వర్క్స్ ఇన్ జీసస్ నేమ్, వాళ్ళు చేస్తున్న పనులన్నీ దీవించండి ఫాదర్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. మెల్ట్ ఎవ్రీవన్ హార్ట్ దోస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఫేస్బుక్ లైవ్ టుడే, ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళ హృదయాన్ని బద్దలు కొట్టండి అయ్యా. లెట్ ద రిపెంటెన్స్ హార్ట్ కమ్స్ టుడే ఇన్ జీసస్ నేమ్. లెట్ ఎవ్రీవన్ విల్ బి డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద బాండేజెస్ ఆఫ్ ద సాటన్ యాక్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. విడుదల పొందే భాగ్యం దయచేయండి, విడుదలను దయచేయండి, అపవాది కారు నుంచి వారు విడిపించండి. ఇన్ జీసస్ మైటీ నేమ్ వి ప్రే, ఆమేన్. యేసు నామమున బ్రతిమాలి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. Thank you for giving this opportunity, Pastor Anuj, once again. Thank you. Okay, I had taken more time, I think so. Actually 7 to 8 now, so I was taking little bit time more. Okay, thank you once again. Thank you for your opportunity. Praise the Lord. Thank you and wonderful day. Have a blessed Sunday. Bye. Take care. Love you all. Bye.